numerical methods for solving differential equations. We already integration numerical methods use to solve it. Suppose we have integral calculate a to b f of x dx. The integral calculate for example, I calculate integral 0 to 1 x dx. Integral calculate this we integrate x in the integration x squared by 2 over the limit 0 to 1. That is equal to upper limit substitute 1 by 2 minus lower limit is 0, so that is equal to 1 by 2. Anyway, integration result is a number. That's why we numerical methods use that number identify. That's why we differential equation solve this is an example of differential equation. First order first degree differential equation dy by dx is equal to x by y. We can solve this. This is variables solve y terms dy x in terms dx so this is equal to x dx. In the side integrate this side will be y squared by 2 is equal to x squared by 2 plus c. Suppose this differential equation initial condition y of 0 equal to 1. Y of 0 equal to 1 means x in the value is 0, y in the value 1. So this implies when x is equal to 0, y is equal to 1. What condition we apply that is c value condition. X is 0, y is 1. This becomes 1 by 2 is equal to the 0 plus c. Now c value, c value 1 by 2. C value substitute y squared by 2 is equal to x squared by 2 plus 1 by 2. Denominator is 2, we cancel y squared equal to x squared plus 1. So this is our solution. In y calculate, y will be equal to root of x squared plus 1. So this is the integration solve a definite integral solve a particular number. That's numerical methods which identify. But differential equation solve differential equation solve any solution is a function. Numerical methods which functions identify. Because numerical methods in a number solution. So this function numerical methods which calculate. This differential equation numerical method which solve exactly a function but I wish to interval a function values initial value 0 0 to 1 interval this function values numerical methods which identify. For example, if I divide 0 0.2 width this is 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 and 1. Numerical method this function calculate function a table represent x f of x table where x values I desire these points values 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 and finally 1. That's correspondingly any function values numerical methods which calculate. But differential equations always a solution to function directly identify. But we a table a function value represent this h value നമ്മുടെ വിഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ h value 0.1 ആണ് ഞാൻ എടുത്തതെങ്കിൽ 10 പോയിന്റുകളായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. എനിവേ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷനെ ടേബിൾ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ y ഓഫ് 0.4 അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ y ഓഫ് 0.4 0.4 ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ആദ്യത്തെ മെത്തേഡാണ് ഓയിലേഴ്സ് മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അലോങ് വിത്ത് ആൻ ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഓയിലർ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാം. സപ്പോസ് നമുക്കൊരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിരിക്കട്ടെ. ഏതൊരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എടുത്താലും നമുക്കതിനെ
dy by dx is equal to function of x, y. ഈ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ തരുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഇതുപോലെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും അലോങ് വിത്ത് ആൻ ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ സേ y of x0 ഈക്വൽ ടു y0. ഇതാണ് ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഇരിക്കട്ടെ. അതായത് x0 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന്റെ വാല്യൂ y0 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു ടേബിൾ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ വേണമെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യമേ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, എൻ്റെ ടേബിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂലായിരിക്കും. x0 y0 എന്ന് പറയുന്ന ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂലായിരിക്കും എൻ്റെ ടേബിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. സോ x0 y0 ഇതായിരിക്കും എൻ്റെ ടേബിളിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ്. അതായത് ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ആ ടേബിളിന്റെ ആദ്യത്തെ സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂസ് തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വിഡ്ത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ടേബിൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാം. സപ്പോസ് ഞാൻ h ആണ് വിഡ്ത്ത് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് x0 പ്ലസ് h ആയിരിക്കും. അടുത്ത x വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും ഒരു h കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി x0 പ്ലസ് 2h പ്ലസ് എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. അടുത്തത് ഇപ്പോൾ x0 പ്ലസ് 3h ആയിരിക്കും പ്ലസ് എക്സെട്ര. നമുക്ക് എവിടം വരെയാണോ വേണ്ടത് അവിടം വരെ നമുക്ക് ടേബിൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം. ഇനി കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി ഓരോ y വാല്യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് y0 മാത്രമേ അറിയാവൂ, പക്ഷെ x0യും y0യും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് y1 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. എനിവേ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ x1 കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് വിൽ ബി x2, ദിസ് വിൽ ബി x3. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഐട്രേഷൻ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ്. ദ ഐട്രേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ yn plus 1 is equal to yn plus h into f of xn yn. ഇതാണ് നമ്മൾ ഓയിലേഴ്സ് ഐട്രേഷനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുല. അതായത് n+1 സ്റ്റേജിലെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് nth സ്റ്റേജിലെ വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. വിച്ച് മീൻസ് എനിക്ക് y1 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് x0യും y0യും വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് y1 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിനകത്ത് y1 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ n-ന് 0 ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ y1 വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു y0 പ്ലസ് h ഇൻറ്റു f ഓഫ് x0 y0. അപ്പം x0 അറിയാം, y0 അറിയാം, ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ ആണ്, അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് y1 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. വൺസ് y1 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് x1 അറിയാം, y1 അറിയാം. അത് രണ്ടും വെച്ചിട്ട് അടുത്ത y2 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് y2 വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ n-ന് 1 ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ y2 വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു y1 പ്ലസ് h ഇൻറ്റു f ഓഫ് x1 y1. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് എനിക്ക് ഈ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷനെ ടേബിളായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിരിക്കും പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷന്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ആയിരിക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് y ഓഫ് 0 ഈക്വൽ ടു 1 ആണ് എൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ എന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പം എനിക്ക് ആദ്യമേ ടേബിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന x0 y0 വാല്യൂസ് ഡയറക്ട്ലി എഴുതാൻ പറ്റും. x0 is 0 and corresponding y value is 1. So x0 y0 values എഴുതി. So this is x0, this is y0. ഇനി എൻ്റെ എടുക്കുക ടേബിൾ ഫംഗ്ഷനെ ടേബിൾ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, പകരം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. I need to calculate y of 0.4. അതായത് 0.4ലെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ h എൻ്റെ വിഷയം അനുസരിച്ച് എനിക്ക് h എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഞാൻ h 0.4 ആയിട്ട് തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? h 0.4 ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 0 കഴിഞ്ഞ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0.4 ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഐട്രേഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് y of 0.4 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേസമയം ഞാൻ h 0.2 ആണ് എടുത്തതെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? 0.2 ആണ് എടുത്തതെങ്കിൽ ആദ്യത്തത് 0.2 ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ അഗെയിൻ പ്ലസ് 0.2 വരുമ്പോൾ 0.4 കിട്ടും. എനിക്ക് 0.4 വാല്യൂ അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതേ ഞാൻ h 0.1 ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 0.1ലെ ഫസ്റ്റ് ഐട്രേഷൻ 0.1ലെ വാല്യൂ കിട്ടും. അഗെയിൻ 0.2 ആയിരിക്കും അടുത്ത വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്. അഗെയിൻ 0.3 ആയിരിക്കും അടുത്ത വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്. നാലാമതായിട്ടായിരിക്കും 0.4ലെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുക്ക y of 0.4 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് h ഇതിൽ ഏത് എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ. അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും h ചെറുതാകും തോറും നമുക്ക് y of 0.4 കിട്ടാൻ കുറേ സമയം എടുക്കും, പതുക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. കൂടുതൽ അപ്രോക്സിമേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പതുക്കെ h വാല്യൂ ചെറുതാകുമ്പോഴാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്രോക്സിമേഷൻ കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ്റെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാലും ഞാൻ h-ന് 0.4 യൂസ് ചെയ്യില്ല. കാരണം h-ന് 0.4 യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ എനിക്ക് y1 ആയിട്ട് y of 0.4 കിട്ടും. പക്ഷെ അങ്ങനെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അപ്രോക്സിമേഷൻ തീരെ കുറവായിരിക്കും.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എച്ചിന് ഒരു 0.1 ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, 4 സ്റ്റെപ്പ് എങ്കിലും പോയി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. മാക്സിമം ഇപ്പോൾ വൈകി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം, 4, 5, 6 സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് തന്നെ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമേ അപ്രോക്സിമേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നമ്മുടെ ഐട്രേഷൻ ഇക്വേഷൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. yn plus 1 is equal to yn plus h into f of x and yn. ഒരു ഐട്രേഷൻ നടത്താനായിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അതായത് ഓരോ ഐട്രേഷനും വളരെ വേഗത്തിലായിരിക്കും നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു 5, 6 ഐട്രേഷൻ പോയി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താലും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. എത്രത്തോളം പതുക്കെ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ ചെറുതായിട്ട് എടുക്കുന്നോ അത്രത്തോളം സ്റ്റേജസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിസൈഡ് വാല്യൂ കിട്ടും. എത്രത്തോളം പതുക്കെ നമ്മുടെ ഡിസൈഡ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നോ അത്രത്തോളം അപ്രോക്സിമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ അപ്രോക്സിമേഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു 4, 5 ഐട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വാല്യൂ വരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ എച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രോബ്ലം നമ്പർ 1. Solve the equation dy by dx is equal to 1 minus y with initial condition x equal to 0, y equal to 0 using Euler's algorithm and tabulate the solution at x is equal to 0.1, 0.2 and 0.3. അപ്പോൾ നമുക്ക് 3 പോയിന്റിലെ വാല്യൂസ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. 0.1, 0.2, 0.3. നമ്മുടെ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ x0, y0. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേബിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 0, 0ലായിരിക്കും. സോ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂസ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് വാല്യൂസ് 0, വൈ വാല്യൂസ് 0 ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് അവർ x0 ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് y0. ഇനി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് 0.1, 0.2, 0.3ലെ വാല്യൂ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ക്ലിയർലി എച്ച് ഞാനിപ്പോൾ 0.1 എടുത്താൽ മതി. എച്ച് 0.1 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഐട്രേഷനിൽ എനിക്ക് 0.1ലെ വാല്യൂ കിട്ടും, അടുത്ത ഐട്രേഷനിൽ 0.2 കിട്ടും, അടുത്ത ഐട്രേഷനിൽ 0.3 കിട്ടും. സോ ലെറ്റ് us take h is equal to 0.1. അപ്പോൾ എച്ചിന് 0.1 വരുമ്പോഴത്തേക്കും അടുത്ത വാല്യൂ 0.1 ആയിരിക്കും. അഗെയിൻ പ്ലസ് 0.1 ചെയ്യുമ്പോൾ 0.2 ആൻഡ് അഗെയിൻ 0.3. ഈ 3 വാല്യൂസുമാണ് നമ്മളുടെ ടാബുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. സോ ദിസ് ഇസ് x1, ദിസ് ഇസ് x2 ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് x3. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ടേബിൾ പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു. എക്സ് വാല്യൂസ് എല്ലാം അറിയാം. ഇനി കറസ്പോണ്ടിങ് വൈ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഐട്രേഷൻ വെച്ചെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ദ ഐട്രേഷൻ ഫോർമുല ഈസ് yn plus 1 is equal to yn plus h into f of xn yn. ഇതാണ് ഓയിലേഴ്സ് ഐട്രേഷൻ ഫോർമുല. അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഐട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ f of xy എന്താണെന്ന് നോക്കുക. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ dy by dx is equal to 1 minus y ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ f of xy എന്ന് പറയുന്നത് 1 minus y ആണ്. സോ f of xy is equal to 1 minus y ആൻഡ് f of xy yയിൽ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, x വരുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനിൽ. എന്താ പ്രോബ്ലം? നമുക്കിനി 1 by 1 ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ആദ്യമേ നമുക്ക് y1ന്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. y1 will be equal to ഈ ഐട്രേഷൻ ഫോർമുലയ്ക്കായിരുന്നു y1 will be equal to y0 plus h into f of x0 y0. So that is equal to y0 0 ആണ് പ്ലസ് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ 0.1 ആണ് ഇൻറ്റു f of x0 y0. x0യും 0 ആണ്, y0യും 0 ആണ്. Now this is f of 0 0. f of xy നമുക്കറിയാം. f of xy is 1 minus y. So this is 0 plus 0.1 into f of 0 0, that is 1 minus y-യുടെ വാല്യൂ 0 ആണ്. So 1 minus 0 അത് 1 വരും into 0.1 ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0.1. അപ്പോൾ നമുക്ക് y1ന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി. y1ന്റെ വാല്യൂ 0.1 ആണ്. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 0.1. ഇനി നമുക്ക് y2 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. y2 വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു y2 ആകുമ്പോൾ ഇതേ ഐട്രേഷൻ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യുക. y2 വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു y1 പ്ലസ് h ഇൻറ്റു f ഓഫ് x1, y1. നമുക്കിപ്പോൾ x1 y1ന്റെ വാല്യൂ അറിയാം, അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. y1ന്റെ വാല്യൂ 0.1 ആണ്. സോ 0.1 plus h into f of 0.1, 0.1. So that is equal to 0.1 plus h in the value 0.1 തന്നെയാണ്. 0.1 into f of xy. f of xy is 1 minus y. So this is 1 minus y value 0.1 ആണ്. So ഇത് directly calculate ചെയ്തെടുത്താൽ മതി and it will be 0.19. 0.19 നമുക്ക് കിട്ടി. ഇപ്പോൾ y2y അപ്പോൾ ടേബിളിൽ അടുത്ത ഫീൽ ചെയ്യാം. y2 is 0.19. So this is y2. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഐട്രേഷൻ y3 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. So y3 will be equal to y2 plus h into f of x2 y2. That is equal to y2 നമുക്ക് പറയാം 0.19 plus h is 0.1 into f of
x2 comma y2. x2 0.2 ആണ് and y2 is 0.19. So this is equal to 0.19 plus 0.1 into f of xy. f of xy 1 minus y ആണ്. അപ്പോൾ this is 1 minus y ക്ക് പകരം 0.19 ആണ്. ഇത് ഡയറക്റ്റ്ലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക and we get 0.271. ഇതാണ് നമ്മുടെ y3. So y3 is 0.271. So finally ആ ടേബിൾ ഒന്നുകൂടെ വരച്ച് കാണിച്ചാൽ മതി. So the table for f of x is table for the solution is 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0, 0.1, 0.19, 0.271. ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് that's all. Problem number 2. Given dy by dx is equal to x cubed plus y and the initial condition is y of 0 equal to 1 and compute y of 0.02 by Euler's method by taking h is equal to 0.01. ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. h എന്ത് വാല്യൂ എടുക്കണമെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്, എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. എനിവേ നമ്മുടെ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ നോക്കുക. x ന് 0 വരുമ്പോൾ y യുടെ വാല്യൂ 1 ആണ്. സോ നമ്മുടെ x0 എന്ന് പറയുന്നത് 0യും y0 1ഉം ആണ്. സോ ടേബിളിന്റെ ആദ്യത്തെ വാല്യൂ 0യും 1ഉം ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് x0 ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് y0. ഓക്കെ, എനിക്കിനി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് 0.02ലെ വാല്യൂ എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. h എന്തെടുക്കണമെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. h 0.01 എടുക്കുക. h 0.01 നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് വിൽ ബി 0.01. അഗെയിൻ അടുത്ത ഇറ്ററേഷനിൽ ഒരു 0.01 കൂടെ അഡപ്പ് ആകും ആൻഡ് വി വിൽ ഗെറ്റ് 0.02. രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ ഇത് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇറ്ററേഷനെ കാണത്തുള്ളൂ. അപ്പം എളുപ്പമാണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ f of xy ആദ്യം നോട്ട് ചെയ്യുക. f of xy dy by dx equal to f of xy ആണ് ജനറൽ ഫോം. സോ f of xy is x cube plus y. ഇനി നമുക്ക് iteration formula എഴുതാം. The iteration formula is given by yn plus 1 is equal to yn plus h into f of xn yn. നമുക്ക് ആദ്യമേ y1 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. y1 will be y0 plus h into f of x0 y0 and that is equal to y0 യുടെ വാല്യൂ 1 ആണ് പ്ലസ് h ന്റെ വാല്യൂ 0.01 into f of x0 y0. x0 0യും y0 1ഉം ആണ്. So this is equal to 1 plus 0.01 into f of 01. f of xy എന്ന് പറയുന്നത് x cube plus y ആണ് ഈ കേസിൽ. അപ്പോൾ f of 01 will be 0 cube plus 1. അത് 1 ആണ്. 1 into 0.01 0.01 തന്നെ വരും. പ്ലസ് ഈ 1 കൂടെ ആകുമ്പോൾ we will get 1.01. So y1 ന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി. So y1 is 1.01. So this is y1, this is x1 and this is x2. Okay. നമുക്കിനി y2 കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. y2 ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. y of 0.02 വാല്യൂ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അടുത്ത ഇറ്ററേഷനിലോട്ട് പോവാം. അടുത്ത ഇറ്ററേഷനിൽ പോകുമ്പോൾ y2 will be equal to y1 plus h into f of x1 y1 that is equal to y1 is 1.01 plus h is 0.01 into f of x1 y1. x1 0.01 comma y1 is 1.01. So that will be equal to 1.01 plus 0.01 into f of xy is x cube plus y. So that is 0.01 cube plus y, that is 1.01. Any values directly calculated എടുത്താൽ മതി and the final answer is 1.0201. So ഇതായിരിക്കും y of 0.02. So we can conclude that y of 0.02 is equal to 1.0201. അടുത്ത മെത്തേഡ് റങ്കുട്ട മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫോർത്ത് ഓർഡർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഓയിലർ മെത്തേഡ് പഠിച്ചായിരുന്നു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട്.
ഓയിലർ മെത്തേഡ് പഠിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ dy/dx is equal to f of xy with the initial condition y of x0 equal to y0. ഇങ്ങനെ ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷനുമായിട്ട് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്കിത് ഓൾറെഡി സോൾവ് ചെയ്യാൻ അറിയാം. ഓയിലർ മെത്തേഡ് വെച്ച് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ അറിയാം. ഓയിലർ മെത്തേഡിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ടേബിൾ ആദ്യമേ x0 y0യിലായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ x0, കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ y0, എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ h സെറ്റ് ചെയ്യും. h നമ്മുടെ വിഷയമാണ്, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് h സെറ്റ് ചെയ്യാം. h1 സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ h ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എക്സിന്റെ വാല്യൂസ് എഴുതുന്നത്. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി x1, x2, x3, x4 എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ പോകും. x1 എന്ന് പറയുന്നത് x0 പ്ലസ് h, x2 എന്ന് പറയുന്നത് x1 പ്ലസ് h, x3 എന്ന് പറയുന്നത് x2 പ്ലസ് h എക്സെട്ര. ഇനി കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി y വാല്യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഓയിലേഴ്സ് ഐട്രേഷൻ ഫോർമുല ഉണ്ട്. ഓയിലേഴ്സ് ഐട്രേഷൻ ഫോർമുല എങ്ങനെയാണ്? y1 is equal to y0 plus h into f of x0 y0. ഇതാണ് നമ്മുടെ y1 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുല. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ പോയിട്ട് y2 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ y2 വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു y1 പ്ലസ് h into f of x1 y1. ഇനി അടുത്ത y3 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ x2ഉം y2ഉം വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഫർദർ 1 by 1 ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ ടേബിൾ ഫിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇടയിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ റങ്കുട്ട മെത്തേഡ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഐട്രേഷൻ വളരെ സ്ലോ ആണ്. ഐട്രേഷൻ സ്ലോ ആകാൻ കാരണം ദിസ് ഇസ് റങ്കുട്ട മെത്തേഡ് ഓഫ് 4th ഓർഡർ ആണ്. 4 ഫോർമുലാസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഐട്രേഷൻ തന്നെ നടത്തുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. സാധാരണ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ y1ന്റെ വാല്യൂ ഓയിലർ മെത്തേഡിലാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും. ഇവിടെ y1ന്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് 4 കോൺസ്റ്റന്റുകൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആ 4 കോൺസ്റ്റന്റുകൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ y1ന്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം എനിക്ക് y1ന്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം k1 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. k1 is equal to h into f of x0 y0. അതായിരിക്കും k1ന്റെ ഫോർമുല. k2 will be equal to h into f of x0 plus h by 2, comma y0 plus k1 by 2. k1 യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ k2 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി k2 യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും k3 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. k3 will be h into f of x0 plus h by 2, comma y0 plus k2 by 2. ഇനി k3 യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അടുത്ത k4 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. k4 will be equal to h into f of x0 plus h, comma y0 plus k3. അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് k4 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ k1, k2, k3, k4 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 4 വാല്യൂസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് യു ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ഡെൽറ്റ വൈ. ആൻഡ് ഡെൽറ്റ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/6 ഇൻറ്റു k1 പ്ലസ് 2k2 പ്ലസ് 2k3 പ്ലസ് k4. ഇവർ 4 പേരുടെ വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഡെൽറ്റ വൈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഡെൽറ്റ വൈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനലി ഐ ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് y1. y1 is equal to y0 plus delta y. അപ്പോൾ ഇത്രയും കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് y1ന്റെ വാല്യൂ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാൻ തന്നെ നമുക്ക് ഇത്രയും 4 ഫോർമുലാസ് യൂസ് ചെയ്ത് കുറേ ഐട്രേഷൻ എടുക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിന്റെ ഈ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓയിലർ മെത്തേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ 4 or 5 ഇന്റർവൽസ് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും h സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതങ്ങനെ h സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം 2 or 3 ഐട്രേഷനിൽ കിട്ടുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ h സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ y1ന്റെ ഫോർമുലാസ് ആണ് എഴുതിയിട്ടത്. ഇനി അടുത്ത y2 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴും സിമിലർ ഫോർമുലാസേ വരത്തുള്ളൂ. y2 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ 4 ഫോർമുലസിനകത്ത് k1, k2, k3, k4നകത്ത് ഒരു ചേഞ്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ x0 y0 എന്നുള്ളത് x1 y1 ആയിട്ട് മാറും. കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ y1ന്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ x0യും y0യും വെച്ചിട്ടാണ്. അതേസമയം y2 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ x1ഉം y1ഉം വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ y1 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർമുലാസ് തന്നെ വരും. പക്ഷേ ആ x0 y0ക്ക് പകരം x1 y1 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ പോയിട്ട് k1 will be equal to h into f of x1 y1 and k2 will be equal to h into f of x1 plus h by 2, comma y1 plus k1 by 2, and k3 is equal to h into f of x1 plus h by 2, comma y1 plus k2 by 2,
and finally k4 is equal to h into f of x1 plus h comma y1 plus k3. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ k1 k2 k3 k4 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം and delta y ക്ക് സെയിം ഫോർമുല തന്നെയാണ്. delta y will be equal to 1/6 into k1 plus 2 k2 plus 2 k3 plus k4. ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് delta y കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. Now we can calculate y2. y2 will be equal to തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വാല്യൂ y1 ആണ്. y1 plus this calculated delta y. ഇപ്പോൾ y2 കിട്ടി. ഇനി ഇതേ നമുക്ക് ഫർദർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാം. ഇനി നമ്മൾ തേർഡ് ഐറ്ററേഷനിലോട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഈ x1 y1 എല്ലാം മാറി x2 y2 ആയിട്ട് മാറും. ഞാൻ തേർഡ് ഐറ്ററേഷന്റെ ഫോർമുല കൂടെ എഴുതി കാണിക്കാം. തേർഡ് ഐറ്ററേഷനിലോട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ k1 will be equal to h into f of x2 y2. k2 will be equal to h into f of x2 plus h by 2 comma y2 plus k1 by 2 and k3 will be equal to h into f of x2 plus h by 2 comma y2 plus k2 by 2 and k4 will be equal to h into f of x2 plus h comma y2 plus k3 and finally delta y will be equal to 1/6 k1 plus 2 k2 plus 2 k3 plus k4 and y3 will be equal to y2 plus this delta y. ഇത് മൂന്നാമത്തെ ഐറ്ററേഷനിലെ സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർമുലാസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഫോർമുലാസ് പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. എല്ലാം സിമിലർ ഫോർമുലാസ് തന്നെയാണ്. ഈ x0 y0 മാറി x1 y1 ആവും. തേർഡ് ഐറ്ററേഷൻ എത്തുമ്പോൾ x2 y2 ആകും. ഇനി നമുക്ക് ഫോർത്ത് ഐറ്ററേഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it will be x3 y3. പക്ഷെ പ്രോബ്ലം 4-5 ഐറ്ററേഷൻ ചെയ്യാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല. കാരണം ഒരു ഐറ്ററേഷൻ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ k1 k2 k3 k4 കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തിയിട്ട് വേണം ഡെൽറ്റ വൈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻസ് കുറേ വരുന്നത് കൊണ്ട് സാധാരണ നമ്മളിത് ഒരുപാട് ഐറ്ററേഷനിൽ പോകാറില്ല. മാക്സിമം 2 or 3 അതിൽ കൂടുതൽ ഐറ്ററേഷൻസ് നമ്മൾ എടുക്കാറില്ല. ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. Using Kankutta method, find an approximate value of y of 0.2 if dy by dx is equal to x plus y squared and y of 0 equals 1. Okay, നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ dy by dx is equal to x plus y squared എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. So our f of xy is equal to x plus y squared ആണ് and initial values are x0 0 ആണ്, y0 1 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേബിളിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വാല്യൂ 0ഉം 1ഉം ആയിരിക്കും. ഇനി എനിക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് y of 0.2 ആണ്. 0.2ലെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഞാൻ h-ന് 0.1 എടുക്കാം. h-ന് 0.1 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ 0.1, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ 0.2. അപ്പോൾ 2 സ്റ്റെപ്പേ പോകത്തുള്ളൂ. എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല അപ്രോക്സിമേഷൻ കിട്ടും. അപ്പം നമ്മൾ h-ന് ഇപ്പോൾ 0.2 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അപ്രോക്സിമേഷൻ ഇത്തിരി കുറവായിരിക്കും. കഴിവതും 2 സ്റ്റെപ്പ് പോവുക. കാരണം കാൽക്കുലേഷൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് 2 സ്റ്റെപ്പ് വരെ പോകാൻ കുഴപ്പം കാണത്തില്ല. സമയം കിട്ടും. നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ k1 k2 k3 k4 കാൽക്കുലേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. k1 is equal to h into f of x0 y0 and that is equal to h is 0.1 into f of x0 y0. x0 0ഉം y0 1ഉം ആണ്. അപ്പോൾ f of 0 1 എന്ന് വരും. That is 0.1 into f of xy. f of xy is x plus y squared. So this is 0 plus 1 squared. അത് 1 ആണ്. So 1 into 0.1. So that is equal to 0.1 തന്നെയാണ്. So k1 value കിട്ടി. k1 is 0.1. Now we will calculate k2. k2 will be equal to h into f of x0 plus h by 2, comma y0 plus k1 by 2. So that is equal to h is 0.1 into f of x0 plus h by 2 calculate ചെയ്യുക. x0 0 ആണ് plus h by 2. h എന്ന് പറയുന്നത് 0.1 ആണ്. 0.1 by 2 will be 0.05. ഇത് x0 0 ആയതുകൊണ്ട് this term becomes 0.05, comma y0 plus k1 by 2 ആണ്. y0യുടെ വാല്യൂ 1 ആണ് plus k1 by 2. So 1 plus k1യുടെ വാല്യൂ is 0.1. So 0.1 by 2 is 0.05. So we get 0.1 into f of ആദ്യത്തെ ഓർഡിനേറ്റ് 0.05ഉം രണ്ടാമത്തെ ഓർഡിനേറ്റ് 1.05 ആണ് വന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഡയറക്റ്റ്ലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. f of xy യൂസ് ചെയ്യാം. f of xy is 1 plus x plus y squared. So 0.1 into
0.05 plus 1.05 the whole squared, sorry 0.5 plus 1.05 squared, and that becomes 0.11525. 0.11525. അപ്പോൾ നമുക്ക് K2 കിട്ടി. K2 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് K3 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. K3 യുടെ കാൽക്കുലേഷൻ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. Let us calculate K3. K3 will be equal to h into f of x0 plus h by 2, comma y0 plus k2 by 2. So this is equal to 0.1 into f of the ordinate x0 plus h by 2 we already calculated there, and that is 0.05, comma അടുത്ത ഓർഡിനേറ്റ് ഇതുപോലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. y0 is 1 plus k2 by 2. k2 നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 0.11525. 0.11525 divided by 2. അപ്പോൾ ഈ ഓർഡിനേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ ഓർഡിനേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈയുടെ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക. എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ is x plus y squared. So x plus whatever here the whole square into 0.1 ചെയ്യുക, and we will get 0.11865. ഇതേപോലെ അടുത്ത K4 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. K4 will be equal to h into f of x0 plus h, comma y0 plus k3, and that is equal to h is 0.1 into f of x0 plus h. x0 0 ആണ്, h 0.1 ആണ്, so this becomes 0.1. അതേപോലെ ഈ ഓർഡിനേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ y0 is 1 plus k3 value of k3 is 0.11865. അപ്പോൾ ആ ഓർഡിനേറ്റ് 1.11865 ആകും. എന്നിട്ട് വീണ്ടും എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ യൂസ് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഫൈനലി ഈ 0.1 ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് 0.13474. സോ ദിസ് ഇസ് ദി K4 വാല്യൂ. ഇനി നമുക്ക് ഡെൽറ്റ വൈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഡെൽറ്റ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു K1/6 times K1 plus 2K2 plus 2K3 plus K4. ഓൾറെഡി K1, K2, K3, K4 വാല്യൂസ് എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാം ഡയറക്ട്ലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വിടുക, ഡയറക്ട്ലി ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് 0.1165 എന്നായിരിക്കും ഡെൽറ്റ വൈ കിട്ടുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് y1 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. y1 will be equal to y0 plus delta y, that is equal to 0.1165 plus y0 1 ആണ്, so this becomes 1.1165. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ 0.1ലെ വാല്യൂ 1.1165. ഇപ്പോൾ ഒരു ഐറ്ററേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ഐറ്ററേഷനിലോട്ട് പോയി നമുക്ക് y2യുടെ വാല്യൂ ഇടുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും K1, K2, K3, K4 വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ബട്ട് റിമെമ്പർ ആ സമയത്ത് ഫോർമുല ഇതായിരിക്കില്ല, x0 y0ക്ക് പകരം x1 y1 ആയിരിക്കും വരുന്നത്. സോ ലെറ്റ് us calculate K1 first. So K1 is equal to h into f of x1 comma y1, that is equal to h is 0.1 into f of x1 comma y1. x1 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. x1 is 0.1 ആണ്, and y1 is 1.1165. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത y1ന്റെ വാല്യൂ. ഓക്കെ, so that is equal to ഇവിടെയും x plus y squared അപ്ലൈ ചെയ്യുക. so 0.1 plus 1.1165 the whole squared കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് into 0.1 multiply and you will get 0.1347. Similarly ഇനി y2 ലോട്ട് പോവുക, സോറി K2 ലോട്ട് പോവുക. K2 വരുമ്പോൾ K2 will be equal to h into f of x1 plus h by 2, comma y1 plus k1 by 2. So that is equal to 0.1 into f of ആദ്യത്തെ ഓർഡിനേറ്റ് x1 plus h by 2 ആണ്. x1 നമ്മൾക്ക് x1 is 0.1 ആണ്, so 0.1 plus h by 2. h by 2 എന്ന് പറയുന്നത് h 0.1 ആയതുകൊണ്ട് 0.1 by 2, that is 0.05 എന്ന് വരും. രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0.15 വരും. അതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഓർഡിനേറ്റ്. രണ്ടാമത്തെ ഓർഡിനേറ്റ് y1 plus k1 by 2. y1 ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം 1.1165, so 1.1165 plus k1 by 2. k1 ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ കിട്ടിയായിരുന്നു 0.1347 divided by 2. ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഓർഡിനേറ്റ് കിട്ടും. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഈ രണ്ട് ഓർഡിനേറ്റുകൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എടുക്കുക. എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർഡ് ആണ്. സോ ദിസ് വൺ പ്ലസ് വാട്ട് എവർ ഹിയർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈനലി ഈ 0.1 കൊണ്ട്
മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ K2 യുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. K2 യുടെ വാല്യൂ 0.1551 എന്നായിരിക്കും വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് K3 യുടെ വാല്യൂ പോവാം. K3 is equal to h into f of x1 plus h by 2, y1 plus K2 by 2. So that is equal to h is 0.1 into f of x1 plus h by 2 നമ്മൾ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓർഡിനേറ്റ് is 0.15 എന്നായിരിക്കും വരുന്നത്. ഇനി y1 plus K2 by 2, y1 is 1.1165 plus K2 by 2, K2 തൊട്ട് മുമ്പ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ 0.1551 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. വീണ്ടും ഈ ഓർഡിനേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈയുടെ ഫോമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. എക്സ് പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഫൈനലി 0.1 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. നമുക്ക് K3 യുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. ആൻഡ് K3 comes to be 0.1576. ഇനി അടുത്ത K4 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് K4 will be equal to h into f of x1 plus h, y1 plus K3. So that is equal to h into x is 0.1 into f of x1 plus h. x1 എന്ന് പറയുന്നത് 0.1 ആണ്, പ്ലസ് എച്ചും 0.1 തന്നെയാണ്. So 0.1 plus 0.1, that becomes 0.2. And y1 plus K3, y1 is 1.1165 plus K3 യുടെ വാല്യൂ തൊട്ട് മുമ്പ് കിട്ടിയതാണ് 0.1576. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആൻഡ് ഇവിടെയും ഈ ഓർഡിനേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈയുടെ ഫോമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് 0.1 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ആൻഡ് വി വിൽ ഗെറ്റ് 0.1823. And finally we can go for delta y. Delta y is equal to 1/6 into K1 plus 2K2 plus 2K3 plus K4. values എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. K1 K2 K3 K4 യുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. and we will get 0.1571 എന്നായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. finally we can calculate y2 by y1 plus delta y, and that becomes 1.2736. സോ അതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ y2 യുടെ വാല്യൂ. അതാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ 0.2 വാല്യൂ is 1.2736. That's all.